racz sprawić laską Twoją, abyśmy dla świata obu umarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcili i Twego przykazania z gorliwością strzegli, który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszy Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Pomoc Boża, opieka Matki Bożej Bolesnej niech będą zawsze z nami, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strona 28. Jezu Chryste, Panie miły, o baranku tak cierpliwy, wzniosłeś na krzyż ręce swoje. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny. Jezus na krzyżu słońce jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu na piersi głowa. Matka pod nim frasobliwa stoi, z żalu ledwo żywa. 29. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaj ukrzyżowany, całuję Twe święte rany, przebite ręce, nogi w Twej męce, miej ciesz nas swojej opiece. Przebite ręce, nogi w Twej męce, miej ciesz nas swojej opiece. Zawitaj ukrzyżowany, bicz
ведеш нас над облаки. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem Twoim. Zmiluj się nade mną, Panie, bo żyję w udręce. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu. Такими словами антифони на уваход Костьол починає святую імшу у п'ятницю 5-го тижня Великого посту. А для нас с вами это другий день наших великопостных реколлекций. Не устаю повторять, что в гэтые святые дни над нашим костелом тут открытое небо. И мы с Богом тут. Открываем души наши, каб Ён мог освятить своим цудовным святлом, своей ласкою сердце наши, согреть их, очистить. Бачу, что многие люди приступают до споведи, это правильно, потому что треба обов'язково отбыть споведь, як назвать, великопостную або великодную споведь, каб святы трыумфа Христуса над смертью, над злом сустракать с чистым сердцем, каб мог полностью человек принять эту Божию ласку. Падчас гэтай святой імшы, канцэлебраванай, один со святароў молится за святой памяти померлую Янину Янковскую, успамінаючы яе ў 3-ю гадавіну пасля яе смерці і пахавання, таксама і за ўсіх памерлых з гэтай сям'і. А другі святар моліцца за памерлага Яна Германа, успамінаючы яго ў 30-й дзень пасля яго адыходу з гэтага свету і просячы для гэтай душы аб вечным супакоі ў небе. Abyśmy mogli godnie i z czystym sercem składać Panu Bogu tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiluj się nad nami. Panie, zmiluj się nad nami. Chryste, zmiluj się nad nami. Panie, zmiluj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Єремії. Я чув поголоски многих, страх навокал. Викрийте, і ми викриємо його. Усі, що були у згоді со мною,
чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Але пан са мною, як магутны волат. Таму ганітелі мае спатыкнуцца і скарацца, пасаромяцца сваім падзеннем. І будзе ім вечная і непазбыўная ганьба. Пане магуццяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я убачыў твою помсту над імі. Бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце, пане, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта Слова Божие. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Miluję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój Wybawicielu. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Boże, skalo moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Wzywam Pana godnego chwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Opląkany mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci. Pana wzywałem i On mnie wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do Jego uszu. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час юдеї знов узяли камяні, каб укамінаваць Єзуса. Але Єзус сказаў ім: «Шмат добрых учынкаў паказаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце камінаваць мяне?» Юдеі адказалі яму: «Не за добры учынак хочам укамінаваць цябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам».
Jezus адказаў ім: «Ці не напісана ў законе вашым? Я сказаў: вы багі». Тыя, да каго было скіравана Слова Божае, названы багамі, а Пісання нельга парушыць. То чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, блюзнерыш, за тое, што я сказаў: я Сын Божы? Калі я не раблю справы Айца майго, не верыце мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, паверце справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім. Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: Ян не учыніў ніводнага цуду, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай. І шмат хто паверыў там у яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие сестры, дорогие браты, уже другі день мы з вами разважаем некаторыя рэчы, якія на першы погляд могуць аказацца не вельмі прыемнымі для нас, таму што асабліва ўчора гэтае першае наше разважанне, першы дзень, ён такі непрыемны, таму што якая ў нас учора была выснова з нашых разважанняў, што, оказывается, где-то глыбока внутры нас, где-то глыбока ў нашым сэрцы, прямо у самай істоце нашай прыроды людской ёсць такі раскол, калецтва носім сабе, што наша эта прырода людская, якую мы атрымалі ад Адама і Евы, і кожны чалавек такім родзіцца, што ўжо гэтае сэрца нашае, яно не сталае, яно не цэльнае, што яно больш схільнае і вельмі лёгка падатлівае на спакусу, на зло, схільнае да граху. І што, каб паддацца, як вчора вечарам мы тут такое увялі слова, адна жанчына так сказала пра свайго сына, што вельмі лёгка разбэсціцца, стаць як бэстыя, як жывёла. Жывёла не рашае, не выбірае, яна што хочацца, на тое робіць. Хочацца есці, будзе есці, хочацца ляжаць, будзе ляжаць. А застаўляць сябе жывёла не ўмее, не можа. Звер у лесе, ён не можа сябе прымусіць, допустим, воўк, не можа пасціць. Ніяк. Воўк, ён толькі мае інстынкт. Бяжы, лапай гэтага зайца, палюй на яго, наешся, ляжы, все. Вся яго істота ў гэтым толькі. І што чалавек, калі не будзе сябе застаўляць, чалавек, калі не будзе сябе прымушаць, то так і пойдзе. Будзе ісці за голасам інстынктаў, жаданняў сваіх. А каб зрабіць добро, это трэба сябе матывіраваць, угаварыць сябе, якую-то мэту сабе паставіць, што я такі хачу быць, што эта мамка мяне так вучыла, это я такое добро, это я хачу быць такім чалавекам, і я буду ісці да гэтага. Это не само сабой так выходзіць добро. Само сабой толькі зло выходзіць. А да добра трэба сябе цягнуць, угаворваць, застаўляць, браць у рукі, шукаць волю ў сабе, каб добро рабіць.
І я от бачыў гэта ў вачавіткі прама. І тое, што сказаў гэты хлопец, пра якога я вам цяпер раскажу, гэта можа быць дэвіз любога чалавека. От я вучыўся ў Мінску на юрыдычным факультэце, праходзіў практыкі ў судах, і між іншым, от як-то пасля якога-то курса, я не памятаю, можа трэцяга, быў я на практыцы ў судзе Фрунзенскага района ў Мінску. І там такі от быў суд, судзілі такога падлетка. Ну, ўжо ён меў, напэўна, 16 год, ужо яго полностью ўжо такім судом судзілі. А ён скалаціў, ну, я не назову это бандай, ну, якая там з іх банда? Ну, таких вот скалаціў, таких вот падшпаркаў. Яны яшчэ былі увогуле дзеці, іх нават не судзілі, іх просто на камісію там паставілі на учёт і такое вот все. А ўжо гэтага старэйшага судзілі. І што яны рабілі? Яны шыбы білі ў машынах, вот адтуль кралі з машын, што там дрэнна ляжала, дзе-то магнітолу выцягнуць, дзе-то там што інструменты якія. Вот такую шкоду рабілі. І шмат машын тады яны вот пабілі, людзям шкоду прычынілі і яго судзілі. І аказалася, што гэты хлопец, ён з багатай сям'і, заможнай сям'і. Ну, а разумееце, это ўжо як-то не ўдалося это ўсё ўціхамірыць, не ўдалося это ўсё замяць, таму што, ну, ўжо было громка пра это, што вот такое робіцца, такую вот шкоду прычыняюць, і іх тут ужо палавілі, судзіць будуць. Бацькі сядзяць в зале, відаць, што людзі сур'ёзныя такія, все, па іх адзенні, па іх віду, знаеце, там акуляры залатыя, все. Бачна, што это ім, это як прыгавор ім, это яны вот, ну, пазор неімаверны, што яны вот так сядзяць, а сына іх судзяць. І што-то суддзя бачыць, што малады хлопец, яны бывае там не надто разгаворчывы, а это захацела пагаварыць з ім так вот, больш так па-людскі так вот ужо. А яго не ў клетцы судзілі, а да трыбункі падвадзілі. І ён вот стаіць, разумееце, ён сваёй аж позай сваёй, так падпёршись, так это вот нагла, ён нагла стаіць перад суддзёй. Вот всім відам паказвае, што это ён, все это яму вот так, это ён нагла, вочаю глядзіць. І яна яго пытае, кажа, паслухай, а чаму ты это рабіў? Я тут слухала тваіх бацькоў, так оказывается, ты меў грошы заўсёды, ну, на расходы, яны табе давалі, куплялі табе ўсё, што ты хацеў, якія-то, ну, не было ў цябе патрэб ніякіх. А чаго ты лез у гэтыя машыны? Чаго ты гэтых малых арганізаваў, каб яны там з табой вот это ўсё рабілі? І так вот яго пытала, а ён, падпёршыся так вот нагла, ёй у вочы суддзі кажа: да вот так мне захацелася. Вот яго адказ такі быў. А вот так мне захацелася. І ўсё. І паглядзіце, гэты яго адказ, мы-то яго цяпер так вот як будто асудзілі, правда, што вот такі хлопец негодны. Але калі нам з вамі азірнуцца на многія сітуацыі з нашага жыцця, на многія павароты і развароты ў нашым жыцці, рашэнні, памылкі многія нашыя, то ці мы не падпішамся пад яго словамі гэтага негоднага хлопца? А чаму ты так зрабіў? Чаму ты так паступіла тады вот? Той момант. І мы паўторым услед за ім. Да вот так мне захацелася тады. І розум мне гаварыў, што так не трэба. І ўвесь мой опыт там, і голас бацькоў, можа там, ці голас касцёла, голас сумлення гаварыў, напэўна, што это не то, не для цябе, не тваё гэта, не так это трэба. А где-то знутры, где-то з сэрца нашага, вот гэты жар неправеднасці, як святы Павел яго назваў,
от гэты вугаль, які там гарыць, ён разгараўся. А людскими словами мы вот так это можем выразить. Да вот так мне захотелось, и все. И никаких тут тлумачэнняў іншых не будет. Захотелось мне так. И не смог с собой справиться. Не знайшоў силы, как вот иначе як-то поступить. Это сумная наука. Это ее не просто прымаць. Яна, тут вчора мы жартовали с вами, что это можно так до депрессии себе довести, вот такими разважаниями, что это во мне такое. И святы Павел, паўтараю гэтыя яго словы. Няшчасны я чалавек. Люблю добро, хвалю добро, цаню добро, а поступаю часто дрэнна. І ёсць выхад вельмі просты з гэтага. Каб вот гэтага стрэса сабе не рабіць, каб вот так сябе не раздражняць, не даводзіць сябе да такога недовольства сабою, вот не грызці сябе, ёсць выхад. Ёсць выхад. Лёгкі, файны выхад. Значыць, можно некоторые сторонки с Библии, ну я не буду рвать, это ксёндз Виталий мне не пробачить, вырывать. Допустим, ты что-то там думаешь, ага, яны мяне там на працы не ценяць, а мне трэба, тут дети плачуць, кредит, там будуюся, 5, 10, а тут где-то вот написано «не кради». Долой эту сторонку, а все іншае нравится в Библии. Все іншае адабраю, буду соблюдать, але вот гэта цяпер оно мне не даспадобы. И каб сябе до стресса не доводить, можно эту стороночку долой. Не зауважать яе, вырвать яе. Вот. Да, где-то, вот, коли почитаешь Святое Писание, Библию, тут явно будет написано, вельми легко знойдем, где написано «не чужалож». А коли искра загорелася, искра вспыхнула в души, а жонка уже не такая, и она 2-3 детей народила, она не такая уже, як это мне мариться, як я, може, бачу у порнографии якой-то, она не такая. А вот тая, вот яна такая, и она многое дозволить мне. Искра вспыхнула в души. И як же сопротивляться почуттям? Это ж почутти. Это ж можно такого тумана себе напустить, любовь от Бога. Коли я так влюбился, это ж, значит, это не так даром, не на пустым месте. А тут написано черным по белому, не чужаложь. Долой эту стороночку и иди до другой смело тады. А все іншае подобается. Все тут правильно написано про справедливость, про добро, все, что треба. Ну вот это, оно як кость в горле стоит, доводит до стресса человека, доводит до розпачи, до неприемности. Значит, это треба вырывать долой. Вот такой способ. Есть такой способ. Брать с Библии тое, что подобается, с религии брать тое, что подобается, а что не подобается, не брать. Все. Легкий, приемный, файный способ. Вот. Это мне нагадывая, вот что-то я все вспоминаю про эту учебу мою в Минску. Ну, еще вспомню. Вот наш эти факультет, он был на Ленинградской улице. Это прямо тут же чыгуночный вокзал. И с чыгуночного вокзала все разыходятся, троллейбусы, автобусы, метро во все боки. И там едешь, и вот бачишь, кто приехал, кто тут, откуль. І часто я бачив, як от батьки, або, може, часами там дід, чи хто-то, чи бабуля, ну, частей батьки, от приїжджають до студентів своїх. Часто я це бачив, як потім вони там їдуть,
Это адразу бачна. Вот сядзіць, там, ну, хлопец, допустим, малады, чи там дзяўчына, студэнтка. Яны ўжо і адзетыя модна, ну, мінскія, яўна ўжо такія сталічныя яны. Все поняли, як тут трэба апранацца. І гэты татка, разумееце, прыехаў, ну, допустим, з Ашмян прыехаў, тата. Вот. Ён у Ашмянах тут, як рыба ў вадзе, правда? І модны, і ўсё як трэба. Ну, вот, не ображайтеся, это абсолютно, ну, вы зразумееце, на што я это говорю. Не крыўдзіцеся. Але там ён крыху у гэтым, вот, у метро гэтым, ён крыху выглядае таким, ну, не таким столичным, знаете. Это я торба такая вот, одеўся удобно на дорогу. Там торба эта напханая, там этыя слоікі, там этыя закаткі, сало якое-то там, што ён там сабраў уже, сыночку там где-то ў Мінск, ці внуку. Яйкі, можа, вязе, знаете, шпагатиком завязаў, каб не развалілася, акуратненько ўсё. І я не раз бачу, як сядзіць вот гэты унучок там, ці сынок, ці дачка, сядзіць і саромеецца бацькі свайго. Саромеецца, бо ён не модны, ён такі вот, это шпагатиком завязано, вот это такое, ну, і бачна, што вот цяпер у гэтай дурасці маладой яму хацелася б, каб гэтыя яйкі, гэтае сала, гэтыя закаткі, каб яны самі сабой аказаліся ў халадзільніку в общежыцці. А татка, каб там сядзеў у Ашмянах, ну, ці Барунах, ці там дзе, мурашмянцы. Вот там. Таму што, ну, і каб грошы перачыслілі на картачку, а сам каб не ехаў. Таму што ён прыедзе, пачне пытаць там што-то, а як ты тут, а што ты тут, а з кім ты тут. Это ўсё вот лішняе. І хацелася б тое, што смачнае, добрае взяць, а вот таго, што цяжкае, не браць каб. Это потым уже, дай Бог, прыйдзе розум таму дзіцяці, што неважна, як там апрануты той тата, ці мама, ці што... Главное, што ты не сирота на гэтым свеце, што ты яшчэ каму-то патрэбны, што хто-то цябе любіць просто так, а не за что-то. Вот это будзе главное. А тады вот тым розумам этим дзіцячым, вот так вот, что вот каб добрае взять, а вот это не брать. И касцёл так тады выглядае, что падабаецца, каб з касцёла взять. Што падабаецца? А вот зараз будзе Веліканоц, паглядзіце, як колькі будзе людзей, якія бяруць з касцёла тое, што ім трэба, што падабаецца. Каб свянцонку пасвенціць, вот эту карзіначку сабраць, хораша прайсціся. Да ўжо ў нядзелю будзе з вербачкамі этот памахаць, все. І не былі тут з намі на рэкалекцыях, гэтыя дні, это ўсё пройдзе без іх. Я іх не абвіняю. Добра, што яны прыйдуць на вербніцу. Дзякуй Богу. Это ўжо начало. Але вот это возьмуць з касцёла. Вербачку, свянцонку. Там апошні раз былі калі? Напэўна, калі трэба было аплатку браць в касцёле. Схадзіць, паглядзець, о, як ёлачкі, як хораша паставілі. І ўсё, і прапаў чалавек. А вот это трэба браць з касцёла, яно прыемнае, яно такое вот дае радасць такую. Або шлюб прыгожа ўзяць, каб сцены грымелі, каб арганы, вот это радасна, дзіцё пахрысціць. А калі пачынае касцёл вот это нудзіць сваё, што трэба нядзелю да касцёла ісці, трэба спавядацца рэгулярна, трэба пасты пасціць, да запаведзі саблюдаць. Скажу, што вы лезеце? Ну, мы не проціў, але ну, не ўсё за раз, не ўсё вот так вот прямо уже тут соблюдать от А до Я. Это бесстрессовая религия, без каких-то клопотная. Можно и так, да только это не дае спокою души. Коли называть, подменять
чорнае белым. Калі будзем рашаць самі, што з Бібліі ўзяць, а што не браць. А яшчэ лепей, калі пачнем папраўляць Біблію. Можа, устроім галасаванне па запаведзях. Все-таки 21 стагоддзе. Уже можна было б і прагаласаваць па запаведзях, што вот эта запаведь не страціла яшчэ сваё значэнне. Давайте-ка прагаласуем. Все-таки цяпер такі 21 век, так трэба шанаваць бацькоў ці не трэба? Ці ўжо самастойны павінен быць чалавек і, напрыклад, до 18 год павінен шанаваць, а ўжо пасля 18 гары яно не буду шанаваць. Все. Вот, ну, прагаласаваць, глядзіш, і рашылі бы самі. Вот так. Ёсць і такі выхад. Але у душы нашай не толькі гэты раскол, пра які мы гаварылі, не толькі гэты жар, але ў душы нашай ёсць таксама пэўная струна якая-то, які-то камертон унутраны, які вельмі чуйна, вельмі дакладна рэагіруе на праўду і на фалш. Вот на святасць і на зло рэагіруе, разбіраецца ў гэтым. І вот этую внутраную струну, яе не падманеш. Яна адрознівае, умее адрозніць, што ты сам напрыдумваў, а што ад Бога. І яна не дае спакою, этая струна, яна непакоіць нас. Мы часам кажам, грызе сумленне. Прыходзяць думкі, успамінаецца, што можа вакол усіх удасца абмануць, а вот сябе не абманеш, што не тое і не так. Святы Аўгустын, гэта, ён вялікі настаўнік касцёла, ён это вельмі дакладна, вельмі трапна апісаў, вот гэта пачуцце. Ён напісаў так: «Ты, Божа, стварыў нас для сябе, і неспакойная душа нашая пакуль не знайдзе адпачынак у табе». Душу не падманеш, душы не даш што-то ўзамен Бога. Бяры, душа, там што-то, вот нацешся гэтым. Она кажа: не, я гэтага не ем, я гэта не прымаю. Это, разумееце, для ўсяго на гэтым свеце свая энергія, свая сіла, свая. Вот гэтыя люстры, яны ж на электрычестве працуюць. Калі я пачну іх, а свечкі тыя, вот, яны, што тут, воск ці які там сцеарын у іх, калі я пачну на тыя люстры ліць ты воск ці сцеарын, гары, мол. Як? Розетку падключай. Моя машина працуе на бензіне, а я котлеты люблю, допустим. То калі я ў бак пачну котлеты піхаць, добра не будзе. Так душу не абманеш. Душа не слухае музыку, што, ох, якая душэўная музыка, от як хораша. Это мы так гаворым. Ці там такое кіно жизненное, ох, прямо аж душа заболела. Так глядзелі, і там все, такая любовь несчастная была там у фильме этим показана. Душа не пры чым. Ці там ездили, вот зараз пачнуцца, ўжо погода будзе, да, там где-то ездили на вёску, да там шашлыки жарили, так душевно отдыхали, правда, так скажем, душевно отдыхнули так. Душа не отдыхала. Это психика отдыхает. Психика, тело расслабилось, психика отдыхает. А душа гэтага не есть. Души не трэба котлеты, душа не бензин хоча, душа не шашлык, там, не музыку, не кино. Души Бог патрэбен. Все. Яна Богом створана і для Бога. І не падманеш яе. Яна будзе ныць, будзе даваць адчуваць, што ты не тое і не так робіш. Няма спакою. Можна яе, эту душу, зацюкаць, заглушыць яе поўнасцю, не даваць ёй нічога.
І сімптомам тады будзе, што становіцца ўсё роўна чалавеку. От як доктар па сімптомах распазнае хваробы, так нам сімптом, калі становіцца ўсё роўна, што добро, што зло, што лаяцца, што хваліць, вот все роўна. Захацелася это, раблю это, захацелася тое, буду тое рабіць. Якая розніца? Вот такія словы. Да якая розніца? Вот это ўсё. Это душа падае. Яна самлеўшы ляжыць голодная душа. Яна не мае з чаго жыць, яна не мае ніякай сілы ў сабе, душа. Калі чалавек кажа, да мне ўсё роўна это, якая мне розніца? Это сімптом, што душа у обмароку голодным ляжыць. І яе трэба карміць срочна, ёй трэба даваць Бога. Вот, Пісанне святое, сакраменты святыя. На гэтым сёння мы спынімся, не ўсё зараз. Вот. Запрашаю вас, каб заўтра прыходзіць. Заўтра будзем глядзець, а дзе нам это ўзяць. Так што на самым цікавым я перарву, як у серыале, заахвочваю, таму што рэкалекцыі не адзін дзень і не два, 3 дні. І мусове прыходзіць усе 3 дні. Таму самае цікавае, самае галоўнае адложым на заўтра. Заўтра субота, выходны дзень, думаю, так што далей будзем разважаць заўтра. Амен. У святы час, калі Езус прыносіць нам збаўленне, узнясём да Бога Айца нашыя просьбы. Молімся за хрысціян, каб сваім жыццём яны пашыралі сярод людзей веру ў Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто мае ўладу, каб яны адкрывалі дзверы сваіх краін Хрысту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прыгнечаных і няшчасных, каб у крыжы Пана яны шукалі паратунак і надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за душы, якія церпяць у чыстцы, каб Езус прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва памерлых з нашых сем'яў, за нашых памерлых блізкіх, родных, а асабліва молімся за тых, за каго ахвяруецца гэта найсвяцейшая Эўхарыстыя, за памерлую Яніну Янкоўскую, якую успамінаем у 3-ю гадавіну пасля смерці. Таксама молімся за ўсіх, хто паходзіць з гэтай сям'і. Молімся за Яна Герман у 30-й дзень пасля смерці. Няхай усемагутны Бог прымець іх душы ў сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за парафіяльныя рэкалекцыі, асабліва за рэкалекцыі, якія трываюць у нашай парафіі. Няхай усемагутны Бог адорыць нас патрэбнымі дарамі і ласкамі. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы неслі свой крыж разам з Христом, які дае сілы і надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, прымі гэтыя шчырыя і поўныя надзеі, малітвы, якія ўзносім да Цябе ў супольнасці Касцёла. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy zawsze godnie się zbliżali do Twojego ołtarza i przez udział w Najświętszej ofierze osiągnęli zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim górę serca, znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem, obecnym wśród nas biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Janinie, o Janie
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Ona dusza moja. Люду, mój ludu, cóżem Ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym Ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, zawinił. abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran Z zostaliśmy mocy uzdrowieni. faraona, a Tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam Cię wyzwolił z mocy faraona, a Tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący, Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący, Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
może ostatni raz. Chryste, łaski Twojej dary, niech nas w Ciebie przeobraża. Dobro, miłość, życie z wiary, Twojej prawdy moc ukaże. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz, może ostatni raz. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament zawsze nas broni i oddala od nas wszystko, co może nam szkodzić, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zaplać. Dziękuję dla was wszystkich za wspólną modlitwę w czasie tej porannej mszy świętej. Dzisiaj druga msza święta będzie tutaj w parafialnym kościele o godzinie 6 wieczorem. Po niej będzie droga krzyżowa, nabożeństwo i po drodze krzyżowej pragnę spotkać się z młodzieżą. Tak im mówili księża, siostry zakonne, że można przygotować jakieś pytania. No, porozmawiamy. Może na jakieś pytania odpowiem, które ich interesują, bo wiadomo, u młodzieży zawsze dużo pytań. O 3 godzinie odwiedzimy kaplicę w Palianach chyba, tak? Paliany. Tam pojedziemy. Także tak spędzimy ten drugi dzień. Przypominajcie swoim bliskim, znajomym, że teraz są rekolekcje w parafii, że jest spowiedź, że każdy raz dużo księży spowiada, i przed mszami, i w czasie mszy świętej, żeby wszyscy skorzystali, żeby nie odkładali na później. I jutro będzie już ostatni, 3 dzień rekolekcji. Porządek taki sam, że z rana msza święta o godzinie 9, wieczorem o godzinie 6 i no, już z tęsknotą, już myślę, że to trzeba będzie wyjeżdżać od was. A już i nie chce się, już jakoś i przyzwyczaiłem się do was, no ale takie jest życie. Także spotkamy się z wami jutro, czy rano, czy wieczorem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przepuść, Panie, przepuść ludowi